प्यारे दर्शकों, मैं नवदीप सिंह साडा हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल लैके एक बार फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण लई हाज़र होया। मैं माफ़ी चाहुंदा कि मेरे साथी बलवीर रतू जी अपने जाती रजेवियां करके अज मेरे नाल हाज़र नहीं हो सके। सो उम्मीद आ कि तुसीं उन्हां दी गैर हाज़री प्रवान करोगे और मैं इनू उम्मीद आ कि अगले हफ्ते वो फिर मेरे नाल हाज़र होणगे। जो अज जिस विषय बारे जिस प्रोग्राम बारे असी गल करन जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह वो इंसान है जिहदे तो कोई पंजाबी जां हिंदुस्तानी शायद ही अनजान होवे, जां असी ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पंजाबी जां किसी भी हिंदुस्तानी नूं ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ अनजान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान हूल के अपनी जान की कुर्बानी दे के और भगत सिंह के होर भी बहुत सारे संगी साथी आज़ादी घुलाटीए जिन्हों बारे असी जानते हाँ जां नहीं भी जानते, सानू उन्होंने कदे भी नहीं भुलना चाहिए क्योंकि असी उन्होंने कर्जदार हाँ और उन्होंने लैके दी आज़ादी का ही असी निग मानते हाँ। सो इस करके साडे लई ये बहुत जरूरी आ कि जिहड़े अजिहे विचारवान सोच वाले कुर्बानी वाले मनुख ने असी उन्होंने कदे भी ना विसारीए। और मनुख होने के नाते साडा ये भी फर्ज है कि असी आने वाली पीढ़ी नूं भी इहदे तो उन्हां दीआं कम्मां तो उन्हां दी सोच तो जाणू करवाइए। भगत सिंह सिर्फ एक वो व्यक्ति नहीं सी जिन्हें 23 साल की उम्र दे विच फांसी का रस्सा चुम्या। भगत सिंह एक सोच का नाम है। उन्हें इकल्ले हिंदुस्तान की आज़ादी की गल नहीं की, उन्हें आर्थिक समाजिक और होर भी बहुत सारा जिहड़ा हैगा जिस आज़ादी की जिहड़ी असल मायने दे विच आज़ादी हैगी आ वो जिहड़ी हैगी उहदी गल कीती है। और बहुत सारे लोग जिहड़े हैगे आ वो अपने बच्चों को इस बारे सचेत भी करते रहंदे आ, पर देखण दे विच ये भी आया कि बहुत सारे लोग इस पासों थोड़े अवेसले भी हो रहे आ। पहला हुंदा सी कि असी किस्से कहानियां अपने बच्चों को दसदे सी, उन्हां दे विच इन्हां नायकां दी जिहड़ी सीगी भूमिका उन्हां दा योगदान वो उन्हां नूं दसदे सी, पर वो जिहड़ा साडा समा है साडे फोनां ने टैलीविजनां ने फिल्मां ने खा लिया। सो समय का बदलना यकीनन है, ये बदलता भी रहता है और सानू इहदे नाल बदलण की जरूरत भी है। और चंगी गल ये है कि अज भी बहुत सारे मनुख सचेत मनुख सभा सभावां सोसाइटियां वो इस प्रति वचनबद्ध ने और यतनशील ने कि जिहड़ी असी साडे धरोहर हैगी आ साडा इतिहास है उहदी तंद असी अगली पीढ़ी नूं फड़ा के जाइए। सो इस प्रोग्राम बारे जिहड़ा अज असीं जिहदी गल करनी आ उहदे बारे गल करन दे लई मेरे नाल जिहड़े हाज़र होए ने ओह सुरिंदरपाल वेदी जी। सुरिंदरपाल वेदी जी तारशी सोसाइटी दे यूके दे जनरल सकत्तर ने और मेरे नाल कुलवंत मराड़ जी अज हाज़री लवाउण आ रहे आ। मेरा ख्याल मैनू इन्हां दा तुआरफ कराउण दी कोई जरूरत नहीं हैगी, हर वीक तुसीं इन्हां नूं मिलदे आ और ये तुहाडे लई वख-वख विषयां ते जिहड़ा हैगा प्रोग्राम लैके आउंदे हैगे आ। सो तुहानूं दोवां साथियां नूं जी आया। साथी नवदीप जी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद ते सारे ही देख रहे श्रोते ते मैनेजमेंट टीम है जिहड़ी कांची टीवी दी उन्हां नूं सारिआं नूं मेरे वल्लों उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। हाँ जी, अच्छा एक गल जिहड़ी मैं होर अपने दर्शकां नाल साझी कर लैणी चाहुंदा वो ये आ कि जिहड़ा ये अज दा प्रोग्राम हैगा ਇਹ ਸਪੋਂਸਰਡ प्रोग्राम हैगा तारशी सोसाइटी यूके वालों ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ प्रोग्राम ਦੇ ऑर्गेनाइजर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰਡ प्रोग्राम हैगा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ
ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਂਚੀ TV ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਚੀ TV ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਂਜੀ UK ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਇਹ ਸਾਥ ਵਜੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ 114ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀਗੇ, ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਜੀ, ਜਣੀ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖਾੜਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਬ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਦਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਕਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਸੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਲੋਟੂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਟੂ ਕੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਾਇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਦਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। 68 ਨੰਬਰ ਆ ਰਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ, ਹਾਂਜੀ, 99 ਰੋਡ ਹੈਂਡਸਵਰਥ, ਬਰਮਿੰਘਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈਗਾ B210TE। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਲੋਕ ਆ, ਵੀਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਜਾਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਫੈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਨਾਇਸ ਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਗਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਫਰੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਵੀਰ ਭੁਚੰਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੰਨ ਹਨਾ, ਜਿੰਨ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਸੀਤਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਗਾਣਾ ਜੋੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਜੁੜਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ,
ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਥੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਜਿਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਸਭ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸ਼ੋਪਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਸਾਥੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਏ ਭਾਅ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਐਪਲ ਜਾਂ 80 ਜਾਂ 85 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2-2 250 ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਐਪਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਣੀ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਫੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਥਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ? ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰੋਂ ਖਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਖਲਾ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੋਹਣਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੋਲ ਵੀ ਲੱਗੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਨਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੋੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਵਰਕਾ ਮੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 1928 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਬੂਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਨਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ
ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ। ਰਾਤ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਜਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ, 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਹਜੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜਿਕ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਦਿਖਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਖੋਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਟ੍ਰਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਦਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ
ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 4-5 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪਨ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਖੱਟਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਰਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ UK ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਪੱਤੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਸਾਥੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੈਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਕਾਂਛੀ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਛੀ TV ਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 0121
5024304। मैं पंजाबी दे विच भी एक बारी इनू रिपीट कर दिना, ये हैगा 0121 502 4304। सो तुसी अगर कोई जानकारी लेनी होवे, मान लो तुहानू किते मिस हो गया होवे प्रोग्राम, तो तुसी कांशी टीवी का नंबर जिहड़ा हैगा उहदे ते डायल करके उन्होंने कॉल करके ये बारे जानकारी भी लै सकते हैं। ये तो अलावा जिहड़े मेरे को नंबर हैगे आ, एक तो कुलवंत मराड़ जी हुणां दा नंबर हैगा, उन्हां दा नंबर हैगा 07984465606। ये जिहड़ा नंबर हैगा ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਮਰਾੜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 07929280624। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵਿਧੀ ਜੀ, इन्हां दा नंबर हैगा 07888753485। सो तुसी इन्हां नाल भी राबता कर सकते हैगे आ। ते जिहड़ा हॉल दा जिथे प्रोग्राम हो रहा हैगा, उन्हां दे जिहड़े हैगे प्रबंधक हैगे आ सोनी राय जी, उन्हां दे नाल भी तुसी राबता कर सकते हैगे आ। उन्हां दा नंबर हैगा 07773773864। सो ये जिहड़े चार ही नंबर मैं पढ़े आ, ये नंबर पोस्टर ते भी तुहानूं मिल जाणगे। सो तुसी पोस्टर तो भी देख सकते हैगे आ जे तुहानूं पोस्टर अवेलेबल हैगा। जिहड़ी तारसी सोसाइटी की वैबसाइट हैगी आ www.asianrationalist.org.uk। जे तुसी उहदे ते जाने आ तो उत्थे भी ये पोस्टर जिहड़ा हैगा अवेलेबल हैगा। सो तुहानूं पोस्टर उहदे तो भी मिल सकदा। एक गल जो मेरे ध्यान विच लिआंदी गई आ, जिहड़ा मैं कांशी टीवी का नंबर दिता सीगा, शायद उहदे नालों ज़्यादा ढुकवां नंबर ये हैगा जिहड़ा मैं हुण तुहानूं दस्सण जा रहा, वो हैगा 0300 770 2246। सो इस नंबर ते भी तुसी जिहड़ा हैगा वो राबता कर सकदे आ। सो उहदे तो तुहानूं जिहड़ी हैगी आ अगली जानकारी मिल सकदी आ। सुरिंदर जी, कोई इदां दी गल जिहड़ी मैं तुहानूं पुछणी भुल गया होवां और तुसी कुछ ऐड करनी चाहुंदे होवो इस प्रोग्राम दे बारे जां इस प्रोग्राम की तफसील बारे, तां कि जिहड़ी साडे दर्शकां दे लई ओह लाहेवंद होवे, सो तुसी कोई जिहड़ी गल ऐड करनी चाहो? मैं तो सत जी यही ऐड करना चाहना भी शहीद आजम भगत सिंह अक्सर ये कहा करते सी शायद, हाँ जी, हवा में रहेंगी मेरे ख्याल की बिजलियाँ, ये मुश्त खाक है फानी रहे ना रहे जी। ये अक्सर उन्हों का हुंदा सीगा। ते सानू उन्हां महान विचारवान, मैं तो विचारवान ताद कहना फिलोसफर सी मेरे हिसाब दे नाल जी, उन्होंने चेते रखने लिए जो कुछ उन्होंने साडे लई तय किया, सानू उह ते अमली जिहड़ा जामा पहनाउणा चाहिए। ठीक है, ठीक है। कुलवंत जी, तुसी कोई ऐड करनी चाहो, कोई गल कहनी चाहो जिहड़ी आपां रह गई होवे, जां कुछ भगत सिंह बारे भी कुछ होर जिहड़ा हैगा साडे दर्शकां नाल साझा करना चाहो, तां कि देखो उन्होंने लुੱਟ के खिलाफ आप पहला भी गल की भी जी बहुत वड्डी लड़ाई है जी गोरियां के खिलाफ लड़ी जी, देश नूं आज़ाद कराउण दे लई वो साडे नायक ने। देखो इसे करके आपां ये नवदीप जी जिहड़े प्रोग्राम है इदां दे उलीकदे आ, बिल्कुल असीं हमेशा उन्हां नूं याद रखदे आ। उन्हां दे साथियां नूं, राजगुरू सुखदेव जिन्हां नूं तिन्नां नूं जदों फिर फांसी ते चाढ़िया गया, हाँ जी, वो साडे आइडल ने। इसे करके असी साडे विच भी जिहड़ी आ स्पिरिट आ वो जदों इदां दे प्रोग्राम आपां लीकदे आ तां फिर ताज़ा हो जांदी आ, हाँ जी, जिहदे आपां पुख्ता जिहड़े सबूत आ ओह जिहड़ी पंजाब दी नौजवानी ने ये दित्ते आ भी जिहड़ा पूरे दा पूरा भारत दे विच जिहड़ा ये अज किसानी संघर्ष चल रहा, हाँ जी, ओह नौजवानी देखो फिर एक बारी वो दूसरी लड़ाई दे लई ओह जिहड़ी आ खड़ी हो गई आ, हाँ जी। ते इत्थों पता चलदा आ भी असी इंसाफ पसंद लोग आ। असी इन्हां जिहड़े साडे काले गोरे साडियां हुण राजनीतिक जिहड़ियां धिरां बन के तां देश ते काबज हो गए, सो उन्हां नूं किद्दां असी खदेड़ना आ। ओह बड़ी शिकत दे नाल ओह जिहड़ियां दिल्ली दीयां बरूहां ते बैठे आ जी,
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਵੀ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਆ। ਪਿੰਡ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 6899 ਰੋਡ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਡਸਵਰਥ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਫਿਰ ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੂਗੀ
ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੂਹਰਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਜੀ। ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।